ابو کو چھٹی نہیں ملی. تو میں اس کو ہی کہہ رہا تھا کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بنائیں گے, وہ ہماری شادی میں آئیں گے. مجھے آج چوتھا دن میں اس کمرے میں جو ہے نا ساری رات رو رو کے ان کو یاد کرتا ہوں. جیسے میرے باپ کا جنازہ آپ کے گھر سے نکلا تھا, اس طرح میرا جنازہ بھی اس گھر سے ہی نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ادھر آ رہا ہوں, آپ نے اگر مجھے مارنا ہے تو ایک دم ہی مجھے فیر سے مار دے. آپ آئیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے. کھانے دینے پینے والی اللہ پاک کی ذات ہے, ہر کوئی اپنا نصیب کھاتا پیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے. اس وقت پیارے بہن بھائیوں ٹائم ہو رہا ہے 10:16. اس ٹائم میں ولاگ کیوں بنا رہا ہوں, اس کی ایک اہم وجہ ہے. سب سے پہلے تو مجھے اپنے جینے کا بھی دکھ ہے کہ اتنے حالات ہونے کے بعد بھی میں جی رہا ہوں. اور سب سے بڑی دکھ مجھے یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا, اور اس کے جانے کے بعد جو میرے پیچھے حشر ہو رہے ہیں, جو حالات ہو رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے. ایک چپ ہوتا ہے, دوسرا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا چپ ہوتا ہے, تیسرا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے بہن بھائیوں, ابھی جو ہے پیارے بہن بھائیوں میرے چاچو کی ویڈیو آئی, تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی. میرے اس ویڈیو کے اندر دادا دادی رو رہے تھے. تو مجھے ان کا رونا, میں نے زندگی میں کبھی اپنے دادا کو روتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے. اور یقین کریں اتنا میں ابو سے پیار نہیں کرتا تھا جتنا میں دادے سے کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا میں نے قتل کیا ہوا ہے سب کا, کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہوا ہے جو مجھے اتنی سزائیں مل رہی ہے. پیارے بہن بھائیوں, آج سے تیسری چوتھا پانچواں دن ہے, یا ہفتہ گزر گیا ہوگا. میں نے ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا, کیونکہ بہن بھائیوں کو اکثر کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ اپنی دادا دادی کو نہیں بلاؤ گے. تو میں نے جو ہے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے دادا دادی کو بلاؤں گا, چاچے کو بلاؤں گا, اور اپنی شادی پر بلاؤں گا. میں نے بڑی آس کے ساتھ وہ باتیں کی تھی. تو آج ان کی ویڈیو آئی, تو ویڈیو کے اندر یہی ذکر ہو رہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا ادھر نہیں آنا, ورنہ آپ اپنے خود ذمہ دار ہو گئے. سب سے مین چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے, وہ مقصد میرا یہ ہے کہ میں چاچو کو, دونوں چاچو کو, دادا دادی کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ پہلے میں نے صرف سوچا ہوا تھا کہ میں آؤں گا بلانے, لیکن میری برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے. میں بالکل مرنے لائق ہوا بیٹھا ہوں. میرا دل کر رہا ہے میں خود کشی کر اس دنیا سے چلا جاؤں.
جا رہے ہیں، اتنے حالات ہوتے جا رہے ہیں کہ اب مجھے صرف بہت ہی یاد آتی ہے کہ اس سے میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ میں جی اب میری پکی بات ہے، میں ادھر آ رہا ہوں اور کفن بھی ساتھ لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ مروں گا تو آپ کے ہاتھوں مروں گا، اور مروں گا بھی اسی گھر کے اندر میرا جنازہ ہوگا۔ میں کل یا پرسوں، میرا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں، آپ گھر رہیے گا، مجھے مارنے کے لیے تیار رہیے گا۔ تو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے اب پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ماریے گا اور اپنے گھر میں ہی مجھے ماریے گا۔ یقین کریں بہن بھائیوں، جس دن سے یہ حالات ہوئے ہیں، میں نے 2 بار خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے ان حالاتوں کی وجہ سے۔ میں نے بڑی آس کے ساتھ، میرے بڑے دل کے ساتھ جو ہے نا بلایا تھا کہ میرا باپ جو ہے نا وہ نہیں ہے، میری باپ کی جگہ پوری میرے دادا دادی چاچے کریں گے، لیکن انہوں نے ویڈیو لگا کہ میرا دل بالکل مردہ کر دیا ہے۔ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے جو ہے نا اتنی باتیں سنا رہے ہیں کہ میں مرنے لائق ہو گیا ہوں۔ تو پہلے میں نے سوچا ہوا تھا، تو اب دادا جی میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، دادی جی میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، دونوں چاچوں کو بھی کہہ رہا ہوں، جو میرے مارنے کے لیے جو بھی آپ نے کچھ سامان اکٹھا کرنا ہے وہ اکٹھا کر لیجئے گا۔ میں کیونکہ کل بھی آ سکتا ہوں، پرسوں بھی آ سکتا ہوں۔ جیسے میرے باپ کا جنازہ آپ کے گھر سے نکلا تھا، اس طرح میرا جنازہ بھی اس گھر سے ہی نکلے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مجھے کوئی بھی خوشی جو ہے نا وہ راس نہیں آئی ہے۔ چوتھا دن ہے مجھے، چوتھا دن میں اس کمرے میں جو ہے نا ساری رات رو رو کے ان کو یاد کرتا ہوں۔ ساتھ میری پھپھو کا گھر ہے، کبھی بھی میرا یہ حال تک نہیں پوچھا کہ کس حال میں ہو، کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ میرا بھائی بیمار ہوا، مرنے لائق ہو گیا تھا، میں در بدر کبھی کس ہسپتال میں لے گیا، کبھی کس ہسپتال میں لے گیا۔ چاچو احمد کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں ڈاکٹر کے بتایا اور اس کے پاس گئے اور اللہ نے جان بچا لی۔ وہ تک نہیں پوچھا۔ اس کے بیٹے کا آپریشن ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں رات کے ٹائم ہسپتال پہنچ گیا، کیونکہ خون کو کھینچتا ہے، لیکن ان کو جو ہے نا خون نہیں کھینچتا۔ میرے گھر کے سامنے بیٹھی ہے، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ سامنے سے گزر جاتی ہے، پیچھے سٹ کے چلی جاتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی چل، میرا اتنا دل کرتا ہے بولنے کے لیے، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ کیا میں نے کسی کے قتل کیے ہوئے؟ کیا میرا یہی جرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے تھوڑا بہت دے دیا ہے اور میں کچھ اچھا کھا پی رہا ہوں، بچوں کو اچھا کھلا پلا رہا ہوں؟ میں نے اس دن ویڈیو میں صرف اس لیے یہ ذکر کیا تھا اپنے چھوٹے بھائی کا دل رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ بار بار یہ ذکر کرتا تھا کہ کیا بابے انہیں شادی پہ آئیں گے، تو میں اس کو ہی کہہ رہا تھا کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو منائیں گے، وہ ہماری شادی میں آئیں گے۔ چھوٹا بچہ ہے، میں خود کو تسلی دوں، ماں کو تسلی دوں، بہن کو تسلی دوں، بھائی کو تسلی دوں، کس کو میں تسلی دوں؟ چھوٹا بھائی ہے، اس کے دماغ میں ابھی تک بھی یہی ہے کہ ابو مل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یقین کریں کل میں رو گیا
जब मुझे ये बात की कि भैया अबू की शादी के कपड़े ले गए, और मुझे कहता है कि भैया इतना प्यारा कमरा बनाया है, हमारे अब्बू क्यों नहीं आते देखने के लिए, सब आए हैं हमें मुबारकबाद देते हैं, अब्बू क्यों नहीं आ रहे। मैंने रो के यही कहा, मैंने कहा अब्बू को छुट्टी नहीं मिली। मैं किस किस को तसल्लियाँ दूँ, मैं मरने लायक हो गया हूँ। मुझे भाषा बहुत ही नजर आती है, क्योंकि जो मेरी खुशियाँ थी वो मेरे अपनों ने मुझे मार दिया। एक तो मेरे बाप का दुख मुझे खा गया, उसके बाद जो लोगों ने ड्रामे बनाए हुए हैं वो खा गए मुझे। और मुझे कहता है कि भैया, एक दिन मैं चौक पे लेके गया, ये परसों की बात है, मिल गेट पे खड़ा हुआ था, उतर के भाग गया। मैं किधर जाकर अब्बू को बुलाने जा रहा हूँ और कहने जा रहा हूँ कि भैया की शादी है, अब बस कर दो काम की और घर आ जाओ। मुझसे गलती हुई थी, मैंने वीडियो लगाई, मैंने पता नहीं कितनी बार माफिया मांगी, फिर भी उनका दिल नर्म नहीं हुआ। और मैंने दादा को मिल के कहा, मैंने कहा दादा मुझे माफ कर दो, नसीब नहीं था, नहीं हुआ, अल्लाह का वास्ता है माफ कर दो। लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे साथ जो है ना बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझसे वीडियो लगी गई, मैं किसी भी जो है ना टेंशन में था या किसी भी गुस्से में था। यकीन करें, जब मेरे साथ जो है ना फिर वीडियो गई, मैंने आधा घंटे बाद उसको डिलीट कर दी। क्या मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है? 7 रिश्तेदार है, किसी का बोल चाल नहीं है, किसी का हाल हवाल नहीं है, कोई मिलाद हो, कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, सब इकट्ठे होते हैं। ये मेरा घर में दुश्मन है, ये मेरा घर कोई एक छोटा सा बच्चा है, अब क्या इसने किया हुआ है, किसी का रो रो के घर बैठ जाता है। मैंने सबसे दुश्मनी की हुई है। अगर मैं सच्चे दिल से आपको बातें बताने बैठ जाऊं तो आपका दिल फट जाएगा। जो मेरे साथ इन्होंने किया है, सिर्फ इन्होंने नहीं, सब ने ऐसे किया है मेरे साथ। लेकिन मैं फिर भी उनकी इज्जत भरम रखने के लिए मैं कुछ नहीं कहता। यकीन करें, मैं इतना दादे से प्यार करता हूँ, इतना करता हूँ कि मैं अपने अब्बू से इतना नहीं करता था। और आज उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैंने तोड़ा हुआ है उनसे, मैंने गलतियाँ की है, वो मुझसे बड़े हैं, उनको चाहिए वो छोटों पर शफकत करें, माफ कर दे उनको। रो रो के मैंने उनसे माफिया मांगी। मुझे इस चीज़ का भी मालूम है कि जिस बंदे ने उनको रोका टोका हुआ है, उनको जो है ना धमकियाँ दे रहा है, वो उसका भी मुझे सारा पता है, जो अपने आप को फल्ले का समझ रहा है। मैं किसी के धमकियों से नहीं डरता। मैं उधर आ रहा हूँ, जिसने मुझे मारना है मारे मुझे, मैं सीना तान के कराऊंगा। जो फैर मारना है मुझे उस घर में मारिएगा। ये वीडियो में फोंगे शोंगे मुझे ना दिखाए। मैं चाचू की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। जो वीडियो में मुझे फोंगे देते हैं, मैं उधर आ रहा हूँ। आपने अगर मुझे मारना है तो एक दम ही मुझे फैर से मार दे, मुझे बार 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 मुझे अजियतों से ना मारे। मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने बड़ी आस के साथ वीडियो में कहा कि मैं दादा दादी मेरे आएंगे, मेरे अब्बू की कमी को पूरी करेंगे,
अब हर चीज में ले रहा हूँ अकेले दम पे, किसी का कोई साथ नहीं है। घर से ले लेके मैंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया हुआ, और आगे से इनको बुलाया तो इन्होंने पता नहीं क्या से क्या। यकीन करें आज जितना मेरा दिल दुखा हुआ है और जितना मैं रो रहा हूँ शिद्दत से, अल्लाह पाक माफ़ करे मैं कि मैंने किसी के लिए कुछ बद्दुआ मैं ना कभी देता हूँ ना दूंगा। अल्लाह ताला उनको खुश व आबाद रखे। आज जैसे उनको दुख हो रहा है तो मैं चाचू को मैं ये पैगाम देता जाऊंगा कि कभी मुझे भी चाचू ऐसा दुख हुआ था जब मेरा रिश्ता किसी के साथ था और उन्होंने किसी और के साथ किया, और मैंने आपको कहा और आप लोगों ने कुछ तक नहीं किया। उस टाइम मुझे भी इस तरीके से दुख लगा था। मैंने इतना आपके लिए किया, मैं शाह कुर्बान था आप दादा दादी के लिए, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया मेरा दिल टूट गया। मुझे कोई पैसों की हवस नहीं है, मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, इखलास चाहिए। और मैं ये आपको शादी पर बुला रहा था, इसलिए नहीं बुला रहा था कि मेरा प्यारा घर है, मेरा खाना पीना प्यारा है, आप आएंगे खाएंगे पिएंगे। खाने देने पीने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, हर कोई अपना नसीब खाता पीता है। मैं सिर्फ खुशी के लिए आपको बुला रहा था। बाकी मैं आपको पैगाम देता चलूँ कि मैं कल या परसों मैं आऊँगा, लाजमी आऊँगा। पहले अम्मी को साथ लेकर आ रहा था, लेकिन उसको अब नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने अपने आप को मरता नहीं देख सकता। मुझे अकेले में फैल मारिएगा। मैं आपको खुली इजाज़त दे रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ जहाँ पर मेरे अब्बू की लाश रखी हुई थी, जहाँ पर मेरे अब्बू का जनाजा रखा हुआ था, वहीं पर खड़े होकर मुझे मारिएगा और वहीं मेरा जनाजा रखिएगा, उसी घर से मेरा जनाजा जाए। अब मैंने भी पक्का अहद कर लिया है, मरना है जीना है, मैंने उधर ही जीना मरना है, जो भी करना है। मेरे साथ बहुत बुरा किया है आपने, मैं बड़ी कदर में करता हूँ। मैंने आपका भरम रखने के लिए चाचा फरूक को कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी आपके बारे में कोई ऐसी गलत बातें नहीं की। आपने पता नहीं क्या से क्या मेरे बारे में किया। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इस टाइम टाइम हो गया है 10:30 का, और बच्चे सब मेरे सोए हुए हैं। मेरे रूम के अंदर कुंडी लगाई हुई है, वो देखें कि जो है ना, किसी की अगर जाग भी हो जाए और सीधा कमरे में ना आ जाए कि ये रो रहा है या कुछ कर रहा है। छुप के मैंने वीडियो बनाई है उनको पैगाम देने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, आपने मारना है तो मुझे मारिएगा। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो मैं फिर भी माजरत करता हूँ, और अगर बात पर किसी की दिल आज़ारी हुई हो दिल से माफ़ कर दीजिएगा। और इस टाइम मैं इतनी डिप्रेशन में बैठा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को भी ना ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जो मेरे दिमाग की हालत इस टाइम बनी हुई है, 18 साल उम्र है और मैं डिप्रेशन में हूँ, इतना कि जिसकी इंतहा नहीं है। मुझे कभी देखा भी है आप सब ने कि जब आज से 5वां-6वां दिन है, मेरे साथ इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं छुरियाँ उठा के अपने आप को मार रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज अगर मेरा अब्बू जिंदा होता तो इतनी तकलीफ ना आती मुझे।